بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ابرار احمد ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا ہے۔ مطلب کہ سیز فائر کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اب وہ رک گیا ہے، اور ایران نے آبِ ہرمز مکمل طور پر بند کرنے اور باب المندب سمیت دیگر تمام محاذ فعال کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اچھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن 2 3 4 جو مین وجوہات ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سیز فائر ہوا تھا اس وقت یہ بات طے پائی تھی کہ اسرائیل لبنان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ سیز فائر ہونے کے باوجود، ایک بات طے پا جانے کے باوجود، ایک کمٹمنٹ ہو جانے کے باوجود اسرائیل نے مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزی کی اور بارہا دفعہ لبنان کے اوپر حملہ کیا، لبنان کے بہت سارے شہروں کو نقصان پہنچایا، بہت سارے لوگوں کو زخمی کیا اور بہت سارے افراد کو شہید کیا۔ ایک تو ایران کا سب سے بڑا موقف یہ ہے کہ جب بات طے پا گئی تھی تو پھر بارہا دفعہ اسرائیل کیوں سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ایران کا اب یہ بھی مطالبہ ہے کہ اسرائیل سیز فائر کی جب تک خلاف ورزی بند نہیں کرے گا اور لبنان کے جن علاقوں کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کر رکھا ہے جب تک وہ قبضہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک بات چیت نہیں ہوگی۔ اور ایران کا ایک دوسرا بڑا مطالبہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل مسلسل غزہ کے اوپر بھی بمباری کر رہا ہے، وہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ 2 3 اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کہ جب سیز فائر ہو گیا تو پھر بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ ہر روز اپنا ایک نیا رنگ دکھایا۔ کبھی کوئی تصویر لگا دی سوشل میڈیا کے اوپر، کبھی کوئی تحریر لگا دی، کبھی کوئی بدتمیزی کر دی، کبھی کوئی گالی نکال دی، کبھی کوئی دھمکی دے دی۔ تو ایران کو سب سے زیادہ آبجیکشن اس بات کے اوپر بھی ہے کہ بھائی آپ مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ کا یہ رویہ انتہائی نامناسب ہے۔ آپ نے سیز فائر ہونے کے بعد ایران کے اوپر کئی دفعہ بمباری کرنے کی کوشش کی، حالیہ بھی جو ایران کے اوپر اٹیک کیا، ایران نے جواب میں جو امریکن بیسز ہیں کویت کے اندر وہاں پر اٹیک کیا۔ مطلب کہ سیز فائر کی خلاف ورزی سب سے پہلے امریکہ کی طرف سے ہوئی، بلکہ اس سے بھی پہلے کی اگر میں بات کروں تو آبِ ہرمز کی جو ناکہ بندی کی گئی ہے وہ بھی تو سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا رویہ اور ان کی بدتمیزیاں، ان کی دھمکیاں، ان کی سیز فائر کی خلاف ورزی کرنا، معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، اس وجہ سے معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال اب جہاں تک پہنچ گئی ہے، ظاہری بات ہے ایران کے پاس سیلف ڈیفنس کا رائٹ تو موجود ہے نا۔ اگر اسرائیل کوئی حرکت کرے گا تو تب بھی ایران کے پاس رائٹ موجود ہے، امریکہ کوئی حرکت کرے گا، سیز فائر کی خلاف ورزی کرے گا تب بھی ایران کے پاس رائٹ موجود ہے، تو وہ تو اپنے دفاع کا حق استعمال کرے گا۔ اور اب ایران اس بات کے اوپر آ گیا ہے کہ نہیں بھائی، یہ تم جو مذاکرات کے نام کے اوپر ڈرامہ لگا رہے ہو نا، یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ اب تمہارے ساتھ ہماری بات چیت ہی نہیں ہوگی۔ مطلب اب کیا ہے کہ بھائی لڑنا ہے تو لڑ لو، اگر بات کرنی ہے تو اچھے طریقے سے انسانوں کی طرح بات کرو۔ کیونکہ مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہے نہیں جتنا پیچیدہ امریکہ نے اس کو بنا دیا ہے۔ کہ بھائی جب ایران کا پہلے دن بھی یہی موقف تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے تو پھر اٹیک کیوں کیا گیا؟ جب امریکہ نے کہا کہ میں نے ان کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے تو پھر دوبارہ سے معاملہ خراب کیوں ہوا؟ جب ایران کہتا ہے کہ میں ایٹم بم نہیں بنا رہا تو دوبارہ سے ایران کے اوپر پھر اٹیک کیوں کیا گیا؟ ایران اب بھی یہی کہتا ہے کہ میں دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے۔ جب نہیں بنا رہے تو پھر مذاکرات کو تو کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے۔ اگر نہیں پہنچ رہے تو اس کی یہ چند ایک وجوہات جو میں نے بیان کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو افزودہ
यूरेनियम है वो हमारे हवाले कर दो। अब ये बात समझ में नहीं आती कि ईरान कहता है कि जो हमारे पास यूरेनियम है वो हमारे लिए मुकद्दस है, हम उसे अमेरिका के हवाले नहीं कर सकते। ट्रंप कहता है कि हमारे हवाले करो, या तो ईरान में कहीं उसको खत्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं, या हमारे हवाले करो, हम उसे अमेरिका में ले जाते हैं, वहां पे उसको जाके तबाह कर देंगे। लेकिन ईरान ये बात मानने को तैयार नहीं है। मतलब एक सिंपल सी छोटी सी बात को लेकर जिसका हल हो जाना बड़ा आसान है, उस बात को लेकर बार बार मुज़ाकरात, बार बार हमले, बार बार धमकियां, बार बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करना, फिर वो यूरेनियम, ये वो। मैं समझता हूं कि अब तक अगर मामलात नहीं सुलझ रहे या खराबी की तरफ जा रहे हैं या सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और अब जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला था वो भी रुक गया है, तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आती है। और अब अगर दोबारा से इस जंग का आगाज हुआ तो उसकी भी सारी की सारी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ईरान ने अमेरिका के 7 पैगामात का तबादला रोक दिया है। ईरान का अपना हुर्मस मुकम्मल तौर पर बंद करने, बाब मंदम समेत दीगर तमाम महाज फाल करने का ऐलान किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुकाम ने गजा और लबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए लबनान के मकबूजा इलाकों से इसराइल के मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात का इम्कान नहीं, इसराइल और इसके हामियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। ईरानी मीडिया का कहना है कि अब आबना हुर्मस मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया गया है और बाबुल मंदब समेत दीगर तमाम महाज फाल करने का फैसला किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने काबीना अजलास से खिताब में कहा कि अवाम और इनकलाब के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं और हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर का कहना था कि ताकत के साथ अपना रास्ता जारी रखेंगे या शहीद हो जाएंगे, ताकत से आगे बढ़े या शहादत मिले, दोनों सूरतों में कामयाबी हमारी ही है। मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि मेरी जान मेरे शहीद रहबर की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। हम मैदान में ईमानदार रहेंगे तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। इससे कबल तर्जमान ईरानी वजारत खारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर बात करते हुए अमेरिका को आड़े हाथों लिया और बड़ा इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका इसराइल की जानब से किए जाने वाले तमाम जराइम में बराबर का शरीक है और हिस्सेदार है। अमेरिका मुसलसल अपना मौक़िफ़ बदलता रहता है, नए या मुतज़ाद मुतालबात सामने लाता है। अमेरिका और इसराइल को अलग अलग नहीं देख सकते। लबनान समेत खित्ते में जो कुछ हो रहा है इसमें अमेरिका शराकतदार है। बिल्कुल ये बात सही है कि बात बिल्कुल करीब होती है कि किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी, तो ट्रंप साहब फिर कोई ना कोई नई गेम डाल देते हैं, कोई नई शर्त रख देते हैं, कोई ना कोई नया ड्रामा लगा देते हैं जिसकी वजह से मामला खराबी की तरफ चले जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जनाब इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी आप सुन लें। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने के फैसले से कोई मसला नहीं होगा। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब ईरान अमेरिका को मंजूर शराइत पर डील करने को तैयार होगा। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि उन्हें आबना हुर्मस बंद होने की सूरत में तेल की कीमतों में इजाफे से कोई मसला नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर सच सुनना चाहते हैं तो सुने कि मुझे लगता है कि हम बातें बहुत करते हैं, मेरे ख्याल में खामोशी बेहतर होती है। चलें, ये मेरा ख्याल है कि उसने कुछ थोड़ी सी अकल की बात की है। मैं पहले भी इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि ट्रंप साहब अगर कुछ दिन के लिए खामोशी कर लेना, ये जो अजीबो गरीब किस्म की तस्वीरें और खाके अपने अकाउंट के ऊपर लगाते हैं और अजीबो गरीब किस्म की तहरीरें लगाते रहते हैं, ये थोड़ा सा छोड़ दें और धमकी मेज लहजा थोड़ा सा बंद कर दें तो मेरा ख्याल है कि बात किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान की पैगामात मुअत्तली का मतलब ये हरगिज नहीं कि अमेरिका फिर से भरपूर फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका जाकर एक बार फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर देगा। ट्रंप ने कहा कि हम खामोश रहेंगे, हम ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। ये नाकाबंदी आहिनी है, मतलब कि जब तक मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते ये नाकाबंदी जारी रहेगी। मैं वंस अगेन कह दूं कि अमेरिका ने जो ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की है, आबना हुर्मस की नाकाबंदी की है,
وہ بحری قزاقی ہے اور سیز فائر کی خلاف ورزی ہے، اور اب تک کی جو صورتحال ہے اگر وہ سیٹل نہیں ہو رہی تو اس کی ساری ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر آتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔